Kaži zašto me ostavi i me obliso taga, deka streknja zaboravi, beše so mene ti. Koji li sreća mi otkradna, srce to ti go grabna, sega znaj deka se kade, lik od go gledam tvoj. Moj te dni znaj tažni se, večno me mači taga, moja ljubov ti pake si, se ti proštavam draga. Kaži zašto me ostavi i me obliso taga, deka srećna zaboravi, beše so mene ti. Zašto me ostavi i me obliso taga, deka srećna zaboravi, beše so mene ti. Koji li sreća mi otkradna, srce to ti go grabna, sega znaj deka se kade, lik od go gledam tvoj. Moj te dni znaj tažni se, večno me mači taga, moja ljubov ti pake si, se ti proštavam draga. Kaži zašto me ostavi i me obliso taga, deka srećna zaboravi, beše so mene ti. Ja sam roden vo Skopje, vo Mađer malo i den danas kad sam vo našte staro Mađer malo. Djetinstvo sam go proveo u Mađer malo, sam se školoval
isto u Mađar Malo u Đura Jakšić i preko Vardar u školu Meme Sokolović. Do svoje 12 godini. Poslije svoje 12 godini Ratot me zatekne isto u Mađar Malo i ja sam otišao na zanat fotografski. Sam družio so Mađar Malci i deneska družime so moji drugari. Zborujemo za futbalot koji smo imali nije isto tim vo Mađar Malo. Od drugarite naši, mislim od ulicite, što smo bile tuka komšiji, smo osnovali tim Vardar. A u to vreme bilo je Vardar, Pobjeda i Rabotnički. Poslije fuzija nije zadržavme, mislim, tim ni beše Makedonija. Trener ni beše Arsenija Arcis, kao što rekao reprezentativac biciklist. So mene igraše Branko Ančevski, pokojni Bobi, Dančo Crniot, Kiro, Cane. 63 godina zemljotres me pati isto u Mađar Malo, u Skoplje mislim, u Mađar Malo. Poslije zemljotresa dodeka se sredija malko rabotive, ne povikava kaj školoto braća Miladinovi na stari Mađar Malčani i baravan se ruši Mađar Malo. A nije da se iselime u barakite, u Lisiće, Dračevo. Nije toga se sjećam deka ne pristanovakme da idemo od Mađar Malo. Barahme da ni ostane malo to isto. I školo to što beše braća Miladinovi, barahme da ne se ruši, da ostane kao školo u Mađar Malo, da se sjeća deka tuka bilo školo to braća Miladinovi. Iako sam 60 godini i živim ušte u Mađar Malo, žal mi je da Mađar Malo ne može da bide ono što bilo. Nas nije bilo tuka duhot, tuka ne bilo sve. I žal mi je da vi kažem pravo, žal mi je i ako umram u Mađar Malo, nema da mi bide žal. Želbata mi je da ostanem i od tuka da se idem u večnost. More Bogdan pomina 50 godini od našeg braka. Аз кога ти изборев ќе славиме 50 годишнина, Ја не- беше тешко. не верував. Не можем. Дали ќе доживееме до тоа? Не верував, не. А еве го сега за 4-5 месеца, 50 години како сме во брак. И ќе го славиме свечано. Свечано. А иначе други работи како биле ни животот тоа. А не се сме можеле да сеќаваш како предвидиме. кај се шетавме кога бевме млади. Кај се шетавме убаво, само ти викаше 8 сат да бегам дома. Ја викам, поседиш се малце? Не, ќе ме караат дома. Ајде бака. У кино. Сега деца си идат. Сега деца ви излегуваат од 9. А ние се враќавме у 7. Така било тогаш, сега е друго. Друго време е сега. Друго. Се сеќаваш како ми излага? Па не ти изгледа, ја те понудих убаво да играме и после игранката стана оноа што требаше да стане. Од реч по реч, муабети и
се да сакавме и така сакаме. Во брак. Дали се каем или не, тоа е. Тоа не, ја не се кајам. И ја не се каем, и ја не. 50 години не се малце. Не се малце 50 години. Иако не сија 50 години, имало моменти, И лоши јарни. лоши јарни. Со деца, со... Ратно време, дечиња мали, па израснаа. Ги измаживме, фала Богу, клучиња сега. 6, 5 машки, 1 женско. А нашите се 3 ќерки. Нашите 3 ќерки, а не 3 ќерки. И потоа времињата какви беа, кога се зедовме, стана војна, отидов војник, повраќањето од војска, продолжиме да живееме тука у Мажармало. Имавме пријатели, а меѓу првите пријатели беше мајсторот Коце Бербер, кој идеше така да не посисуе по дворовите и викаше дека е дворски бербер. Зашто бе мајстор Коце дворски бербер? Затоа што пострижувам по дворови, по куќи. Али сиромав и он умре пред година-две и така останавме без него. До земјотресот имавме доста тука комши и со нив се дружевме, идевме кај нив, доаѓавме кај нас на мезе, на ракија, по едно сладко, по едно кафе. Меѓутоа со земјотресот луѓата се раселива. Отидоа по нови станови и ми е така речи дека останавме со многу малку комши. Па и тие најблиските, како покојниот Панче, покојни Борис, сега овој стариот Панто од друга улица, кој така исто така се разболе, па слабо доаѓа и оди по гости. И ние мораме да се ориентираме на други прилики, да се соживееме со онова со кој се моментално наоѓаме, а тоа е да си посетуваме децата и они нас да не посетујат. Бидејќи комши има слабо, се доселива други луѓе од надвор, со нив се запознаваме и сакаме да се соживиме и да обновиме комшилук како да се они тука родени и да живеат одамна одека. Јас овде кога дојдов во Маџармало, 37 година, Маџармало беше многу убаво. И личеше точно као градче мало. Имавме многу народ, овдека се дружевме, имаше комши, добри пријатели, се собиравме тука. Имаше, можеше човек и да се прошета малце, и музика, и пеење. Имаме и сите убави работи овде. И после имавме комши подалечни малку, али се збирава и тие. И така станевме као една цела фамилија овде у Маџармало. Чисто ни беше жал кога се почна да се разделуваме нагоре-надоле. Другарките кои се дружевме ми беа Стојна, Магда, Јелена, имав тука и други, кои веќе после беше Маре, тие се собиравме и кај на Корзо го направивме Корзо, речи го овој Ѓуро Џоневиќ. Идевме до Железен мост, тамо се шетавме и кога се вративме од таде, ќе си направиме план кој како ќе иде и каде ќе иде. И тука си застанувавме, кај мене доваѓава дома, ја кај нив, она кај мене. И така ни проваѓава деновите многу хубави. И после тоа жениве си отидоа, се разделивме од тука. И многу
да ми остана утисак таков до мост железен која одевме, таму ни беше најголемата шетња и све имаше. И што да купиш и за купим, и за да купиме и за да прошетаме. Од железен мост таму имаше и трафики, и имаше апотеки, берберници, бакалници, така речи продавници, имаше пекари за леп и за печење и за продавање, брашнарници, кафанчиња. Тамо по некој пут кафанчево имаше тука, ќе се собереме пред кафанчето на Ацо, тако се викаше газдава. И тука ќе седиме, ќе поправиме малку муабет и ќе се прошетаме и ќе се вратиме и ќе продужиме. Додека сме заедно сите, после ќе се одвоиме. Кој како ќе може, ќе се оди дома. Али многу убав живот сме протерале и жалам за ово Маџармало. И после ми се онаде родива синови, деца и почна малку друштвото да ни се распаѓа. И земјотресот дојде и почна више Маџармало да се одваја. Почна више да губи оној што беше, она убавина. И немаше више ефекат, се растурива, кој отиде на една страна, кој на друга страна. И така останав ја овдека све до денеска сама. Децата ми се оженија. Јас останав овде сама. И мене не би ми било драго, пошто многу убави млади дни сме провела во Маџармало. И не би ми било драго да одам од Маџармало. Све до крај, ја мислам. И за тоа, викам, многу ми е драго што сум уште тука, синови не се разделиле, си останав сама, маш ми умре и така. И сега деновите си ги проваѓаме со убави успомени на Маџармало, старо Маџармало. Ово е така речи све ново. И што да речем друго? Наоѓам у кафената Кеј, која и сега, а како и поодамна, мислам уште од бивша Југославија, простои на овој простор. Уште како дете паметам когаш од школа сум се враќал, овдека постоело тоа место и постарите од мене, мислам, како и моите родители, навраќале у саботните и у неделните денови овдека на Скара и на по некој пијалок. Исто и сега, кафејанава овдека постои и јас, чисто од носталгија, понекогаш навраќам во неа. На овој простор овдека, порано, постоеше тој железен мост, што го викавме ние. А поред него, одма поред тротоарот овдека, беа паркирани пајтони со двопрежни, со два коња, наредени до овдека. И тие си чекаа своите муштери, кога од овдека од кафејаната, кој ќе свршија тоа веселбата или тоа што дошле овдека да се проведат малку, да се одведат до своите домови. Понатака, како Маџармало, овдека одма у завиутакот, у другата улица споредна, која се викаше Ѓорѓе Скоплјанче, а сега Тито Велешка, и таа исто се протегаше од тука до доле скоро до рампата кај што поминуваше возот за линијата од Белоград до Скопје. А преку рампата па улицата водеше со Ѓуро Ѓоновиќ до аеродром.
Во близина на овој локалитет, односно точно позади, живееше и народниот херој Раде Јовчевски Корчагин. А јас дружев со помалиот негов брат. Учевме заедно школа и го викавме Хитрец. Така и сега се сеќавам на ова место. Чисто ме влече да дојдам пак тука да седнам и да се навратам на сеќавањата на времето кога сме навратувале тука. Седи. После земјотресот тоа беше све изрушено овде. И многу комши си отидоа од овде, беа принудени падна, тоа беше. Некој кој си најде поубаво си отиде. Овде имаше, позади нас живееше Благој Антич, Шкоре Антич, од оваа страна имаше, живееа Никола Томовски, Перо Томовски, Томе Томовски. Вамо позади беше Зафир Хаджиманов, тој беше еден од најпопуларните овде у Маџрамало, кој со своите песми се истакнуваше. Си припомнувам и на Васил Хаджиманов, ние старите маџрамалцчани што сме останале овде, ние сакаме да го сачуваме стариот маџрамалски дух. Ова е тој кино што ќе го најдете на Вардар, на Ботнички. Се сеќавам на старите маџармалски убави времења. Тога сами формираме тимови и што е најважно, све живо тепаме тога. Од тие играчи кои ги ние створиме, у Маџармале станава игра во прва лига. Ја, Шкоре, Велфот, Бачвар, Пајо, Шарло, Бране Штербешта. Тие времења нема се повтора сега. А во странство со кого игравте? А во странство тоа кој повлеков во Вардар. Отивам во странство тоа. Која година тоа било? Па од 50 од 46-та почнав, кој дојдов од армија, од 46-та година, тога отидов во Победа. Од Победа се расформира, тога влегов бил милиционер, паработнички и најпосле во Вардар. Колку знаеме си играли вие со утакмици и против Бекенбауер? Не, против Бекенбауер тоа беше кој бев беше како тренер, водев младинската екипа на Вардар и у финале ни дојде со Бајер Минхен. А у Бајер Минхен тренер Чајковски. Играме прво постави наш некој вика брани, вика Сет Мајер, игра Милер, Бекенбауер и уште еден. И ние деца што деца бева тие што играва. Почна време беше и ги тепаме 2-0. Чајковски меше да дојде да ни честита, он шестерот го фрли и си побегна се отиде од мене. А да биде поголема трагедија во Вардар, оваа слика нема ништо трага од тоа, разбира што е.
А кај тебе постои слика така? И слика има и све, има играчите го знаат све тоа. А не игра бекенбауер, не сите вие поречуваат тоа, зашто од тога него оквалификувани ко успех. Порано на игралиште во Скопје имаше две трибини. Уствари една трибина, али четврта и трета трибина. У четврта трибина беа навијачите на Вардар, а у трета трибина навијачите на Работнички. А даде гол Вардар, рипаат овија и таму и гледат каши други. Чуте се, а даде Работнички гол, па овија рипаат, разбираш. И чутат, разбираш. Конкуренција голема беше, тоа е. А да биде поголема трагедија, од тога играв и у Вардар сум играл и у Работнички играл. И сега некои навијачи кои бев у Вардар, викава од Работнички против мене, а кој играв у Работнички, па овја викава против, па од Вардар јас против мене викава, разбираш. Знаеш, имаше еден случај, сеќам ја Кикирик Берберот од Маџармале, он навијаш за Вардар, ја у Работнички. И одепут ја и он урош германски конј, ја го погледав горе и тој топ се симна доле да побега. И вика, леле, утре ќе ме скрши од чуте кураш, викаш. Младоста која поминавме во Маџармало е многу бучна. Многу имаше проводи, мислим, ко тогашни, сега се сасвим другше младешта занимава. Мија порано нешто што сме имале беше корзото. А корзото го имавме, кој е корзо? Джавте корзо. Джавте корзо беше кај железен мост. Од дома со наламчињата да не вида родителите, ќе ги сокриеме под мишка и ќе трчаме на Джавте корзо, од Джавте корзо до 7 саси, знае, 7:30. Имав една другарка тука, брат имаше пајтон. Кога ќе чуеме он свири со пајтонот, ние мораме да бегаме назад. Трчај наоколу. Од долна врата имавме овде долу. И од тука ќе влеземе и внута, ќе си влеземе право внатре. И татко ми и мајка ми идат. Децо, а мајка има србинка. Децо, негде сте били или не сте били? Нигде, мамо, тука сме биле цело време. Да. Симпатија имаше? Исто, симпатија. Симпатија пуно. Млада, 20 години тога. Исто во театерот. Во театерот многу се правева, навечер правева вечеринки некои. Као една врста забава, приступ немава сите, обично имава луѓата кои што се тамо запослени во театерот. Али беше многу убаво. Други разоноди имало. Поред Вардар ќе се собереме навечер другарки, песми, гитари. Убавиња, што немало нигде поубаво. Серенади, секоја 4-5 вечер, ете ти ги другарите дошле под пенџере. Или ќе ми го зема Симо, ќе го однеса негде, го нема цел ноќ. Каде бе, кајчете? Се спомнувам на Благој Антич. Тој беше новинар. Еден вечер, Бога ми 2 сат довоѓа и малце се наљутив. Ќе ми го пуштиш, аман, Цвето Симо, одма ќе се врати. Каде ќе одите? Не ми кажува. А они, кај отише, што отише, не знам, са бајле, ете ти ги 20 души. 20 души се враќа и кај мене горе. Ја, некој раскош горе, не, него предсобле, сите. Бадев се сеќам. Божиков тога беше. Кој бева други, не се сеќам баш некој други. Кажи нешто вака за животот, за голуби, за... Маџармало, потенцирам пак Маџармало, живееше до 63-та година, можда и пред тоа. После 63-та година, тоа практично као да не постои Маџармало. Неговиот после земјотресот. Маџармало до тие години, до 60-та година имаше своједно милје, со богата душа, отворена душа. Маџармало како посебно Ѓуро Ѓоновиќ улицата беше многу фреквентна со многу продавници, занајчиски работилници. Се сеќам на кафаната Орловац, сеќам на пуно работи, а вака еден посебно сега, не знам колку ќе ве занима, ќе се сетам на Јајче, шоферот у градски саобраќај. Иначе он страсен голубар, ја вози петка
и кај чешмата, кај Маџармало, гледа горе во небото и гледа некој туѓ голуб, го остава автобусот, Јабанџија. го остава автобусот со патниците и да оди да го фаќа овој туѓ голуб. Иначе, сакам посебно да потенцирам оноа што Скопје го изгуби стариот театар, официрскиот дом, така да тоа беа едни два објекта кои се еден символ на Скопје, а тоа ние се го заборавивме. Јако не живам у Маџармало, али носталгијата ме влече секој ден сум овде. Сигурно Што како да и ние правам? други, што доаѓаме.